السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حياك الله الحال؟ بالشيخ. الله على يحييك، العكس بارك فيك. على العكس. العكس. طيب أيوة. طيب طيب. أيوة. هكذا. حياك مرحبا الله. بالشيخ. هلا والله، هلا أهلا بالشيخ. أهلا كيف بكم، حالكم؟ حياكم الله. بارك الله فيكم، حياكم الله. جزاكم كيف الله حالكم خيرا. أنتم؟ الله عليكم. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. أنا والأخ إبراهيم. السلام عليك. السلام عليكم حياه شيخ، الله، كيف حياه حالك؟ الله. صباح إبراهيم بيان. الحمد لله بخير، وأنتم؟ أحمد الله إليك بخير. ما شاء الله. بخير ولله الحمد. Le بارك الله cheikh فيك. il parle français un petit peu, le cheikh, Inch'Allah. Un petit peu, un petit peu. اللهم بارك شيخ. خير، جزاك الله petit خير. peu. فالحمد لله الناس يأتون يعني بالقليل، فعلينا نبدأ لكي لا نطول الوقت عليك. نعم. أقدمك وبعدين زين، نبدأ يلا بسم الله. بسم الله. بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم la street. Ce soir, on a l'honneur d'être en présence du Cheikh Ahmed Hodja. Comme chaque semaine, on va essayer de faire appel à des gens de science pour nous éclairer dans les ténèbres de nos vies. Et ce soir, le Cheikh, il a choisi un sujet important. Comme d'habitude, on reste sur les bases, on essaye de se concentrer sur des choses importantes. Et ce soir, comme on essaye de se concentrer sur le sujet qu'on apprend en ce moment, donc l'importance des invocations et du rapprochement vers Allah Jalla wa Ala. فتفضل شيخ مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قريب من عبده، وأنه يستجيب لدعائه إذا دعاه حقيقة، ودعاه سبحانه وتعالى بصدق ونية، فالله سبحانه وتعالى يستجيب له. فهو كذلك يدعونا فيقول: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تفضل. Donc le cheikh, pour commencer, dans son introduction, Hafidahullah, il a commencé donc par la Khutbatul Hajja. Khutbatul Hajja, c'est donc un sermon que le prophète alayhi salam faisait au début de chaque khutbah, jour de vendredi, au début de chaque cours, au début de chaque enseignement, de chaque événement important auquel il donnait, où il commence avec les louanges à Allah et avec la khutbah al-Hajja qui est longue à traduire. Je vous la traduirai, Inch'Allah, en dehors du live. Et après ceci, le cheikh il a commencé
avec un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala où Allah azza wa jalla nous dit قل قل يا عباد قل وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني قل إني قريب فإني قريب. فإني قريب. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla dit dans ce verset, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Et le cheikh, il s'appuie sur ce verset pour dire que quand le serviteur demande à Allah, Allah Azza wa Jal, il lui répond, car c'est Allah Azza wa Jal qui le dit lui-même dans son livre Al-Karim. فالله سبحانه وتعالى يدعونا إلى دعائه، وقال كذلك الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يعني يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني إن دعوتموني سأستجب لكم. Donc le cheikh là, il appuie sur l'importance que Allah il nous demande de l'implorer. Il dit dans son livre, demandez-moi et je vous exaucerai. Et dans le même verset, dans un autre verset, il dit, et ceux qui s'enflent d'orgueil, ceux-là entreront dans le feu éternellement. Ceux qui s'enflent d'orgueil par rapport à ça, ils seront dans le feu. Donc voilà l'importance de ne pas s'enfler d'orgueil et de demander à Allah quand on est dans le besoin. نعم. فالله سبحانه وتعالى هنا يخبرنا أنه يستجيب لدعاء عبده، وأن المتكبر المستكبر هو الذي لا يدعو ربه سبحانه وتعالى. Donc là, le cheikh redit encore la même chose, que Allah il dit qu'il accorde à celui qui lui demande, et que ceux qui ne lui demandent pas, ce sont eux les orgueilleux envers Allah Jalla wa Ala. نعم. وكذلك نعم تفضل. لا تفضل شيخ. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول Et Allah يقول aussi il dit dans un verset, ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني تضرع يعني بذل أمام الله سبحانه وتعالى، وأنت ذليل أمام ربك سبحانه وتعالى، وخفية يعني وأنت مختفي بينك وبينه سبحانه وحده. إنه لا يحب المعتدين الذين يعتدون في الدعاء. نبحث عن الآية يا شيخ. طيب الآية الله يحفظك هي في سورة الأعراف آية 59. Mon fidèle compagnon Ibrahim. تسعة وخمسين الأعراف 5-9. 5-9. سورة الأعراف شيخ؟ نعم. لقد أرسلنا لا ادعوا آية 59 في سورة الأعراف. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وما لكم من إله غيره. شيخ نعم. هو الله يحفظك الآن أخبرك مرة ثانية. دقيقة.
C'est de chercher avec les recherches. أولئك هم المهتدين. هي الآية 55 قبلها 55 55. كان 5. نعم. آسف. نعم. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour revenir au sujet des invocations, de l'importance des invocations, dans la sourate Al-A'raf, au verset 55, Allah Jalla wa ala, il nous dit: invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. نعم شيخ. آسف. نعم. وكذلك الله يحفظك، الله يقول يعني الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالدعاء دائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح وهو في سنن الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، يعني الدعاء هو أهم شيء في العبادة، والدعاء كله عبادة. Donc là, le cheikh, il nous répète encore l'importance que Allah Azza wa Jalla, il apporte à l'invocation, et où est-ce qu'il dit que donc invoquez-moi et je vous répondrai. Et là, le cheikh s'appuie sur un hadith dans le Sahih Tirmidhi où Allah Azza wa Jalla, où le prophète alayhi salam, il nous dit ad-du'a huwa al-ibada, c'est-à-dire l'invocation c'est l'adoration. L'invocation c'est l'adoration, c'est dire l'importance de l'invocation. نعم شيخ. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. Comme il a été rapporté du compagnon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, où il a dit que le prophète alayhi salam lui a dit: إذا سألت فاسأل الله, c'est-à-dire si tu demandes, ne demande qu'à Allah, et si tu cherches refuge auprès de quelqu'un, cherche refuge ou cherche la protection auprès d'Allah. نعم. نعم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الرجل يطيل السفر، يعني عنده سفر طويل، أشعث أغبر، يعني شعره غير منظم، شعره يمين يسار، وأغبر يعني كثير غبار كثير عليه. يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن في الحديث قال أنه رجل سفره طويل. أولا أترجم هذا. نعم. Et le cheikh il nous dit que dans un hadith du prophète alayhi salam, il nous dit que Allah a ordonné pour le croyant la même chose que ce qu'il a ordonné aux envoyés, que les croyants doivent vivre de la même façon que ce qu'Allah a ordonné à ses envoyés et messagers. Et ensuite il rapporte un hadith du prophète alayhi salam où le prophète alayhi salam décrit, Allah fait décrire un homme dans le désert qui est mal coiffé, ses cheveux sont pleins de sable, et qui lève les mains au ciel et qui implore en disant: Ya Rab, ô Seigneur, 3 fois.
et dans le hadith, il est dit que ses habits étaient haram, que sa boisson et sa nourriture étaient haram, étaient interdites, étaient illicites. Et il lui exauce ou il l'exauce pas? Parce qu'il dit Astajibu lah. يعني يستجيب له ولا يستجيب له؟ لا يستجاب له. فأنا يستجاب له يعني كيف يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ Et à cet homme-là, Allah il ne peut pas lui exaucer. Malgré نعم. le fait que نعم شيخ. فعنده أسباب قبول الدعاء. أولا السفر، فالمسافر دعاؤه مقبول أولا، بالذات إذا كان السفر متعبا. Alors qu'il dit le shirk que malgré que cet homme réunit les conditions de l'acceptation des invocations, car on sait que pour que les invocations soient acceptées, il y a des conditions, et parmi ces conditions-là, il y a des conditions, mais il y a aussi des occasions qui sont propices à l'accordement et à l'exaucement des invocations. Et parmi celles-ci, le voyage, le safar. Cet homme-là était en voyage. Donc, ثانيا أشعث أغبر، يعني ذليل أمام الله، الذليل عنده ذل أمام الله سبحانه وتعالى. le fait que c'est chez ça qu'on fait que il dans une servitude. Et la deuxième chose qui aurait pu faire que son invocation était acceptée, c'est qu'il était mal coiffé, il était dans une situation de servitude, dans une mauvaise situation, de pauvreté. Donc ça aurait pu être une cause de cela, dans un besoin de cette invocation. ويرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب. ورفع اليدين بالدعاء من أسباب قبول الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. يعني الله سبحانه وتعالى يستحيي من العبد أن يرد يديه صفرا بدون شيء إذا رفع يديه ودعاه. نعم. Et là, il dit que la troisième chose qui aurait pu faire que son acceptation était acceptée, c'est le fait de lever ses deux mains au ciel. Car il est rapporté dans un hadith du prophète où il dit que Allah il est généreux et que yastahi, c'est-à-dire il aurait pas honte, je ne peux pas dire honte, mais il aurait comment dire yastahi, yastahi, mais al-haya, il y en a pudeur. Qu'est-ce qui peut m'aider? Il y a yastahi. Parce que tu peux pas dire qu'Allah il a honte. Dans un sens, dans le hadith, ça voudrait dire que Allah, du fait que la personne lève ses deux mains au ciel, elle lui exauce son invocation, tellement son grand besoin, il voit cette personne dans un grand besoin. Il serait gêné de ne pas lui accorder. Voilà, barakallahu fik Nouhay. الحياة modestie. La modestie dans la gêne, voilà, ça le gênerait. Il faut pas, je veux pas attribuer quelque chose à Allah qui ne serait pas dans ses attributs. La traduction est difficile de ce mot, mais c'est pour dire honteux. Naam Cheikh, honteux. Mais en prenant des pincettes avec ce mot, car ce serait un attribut d'Allah. يعني من الصفات الله عز وجل صعب أن تترجمها شيخ في اللغات الفارسية أحيانا. يستحي يعني عموما يعني ترجمها عموما يعني لكي الناس يفهمون. On pourrait dire que voilà, dans ce hadith, le prophète il dit que Allah il est tellement généreux qu'il serait gêné de ne pas exaucer son serviteur qui a levé les mains au ciel en lui implorant ceci. نعم. فالله سبحانه وتعالى ما قبل دعاء هذا الرجل مع أن الشروط موجودة. لماذا؟ لأنه ما كان طعامه من الحلال ولا ملبسه من الحلال ولا مشربه من الحلال، فحرام
يعني حرم، يعني أنه كان لا يأخذ، يعني لا يكسب ماله بالحلال، منعه من قبول الدعاء. Et là, le cheikh, il nous dit que Allah, s'il a empêché cette invocation d'être exaucée, malgré le fait qu'elle réunissait les conditions d'exaucement, du fait qu'il était en voyage, qu'il était dans une situation de grand besoin et qu'il a levé ses mains au ciel, c'est du fait qu'il était dans l'illicite, il était dans le haram. Ses habits, sa boisson, sa nourriture étaient illicites. C'est ça la cause de la non-exaucement de son invocation. Naam, Cheikh. نعم. فكذلك هو لما دعا قال يا رب يا رب، يعني دعا الله سبحانه وتعالى باسمه الرب، الربوبية. فالله سبحانه وتعالى هو الرب، والرب من التربية، هو المربي سبحانه الذي يربي كل عباده بما يصلح لهم. Et en plus de ça, il avait appelé Allah par son nom, l'un de ses noms, qui est Ar-Rabb, le Seigneur. Et on sait que dans notre islam, dans notre foi, Ar-Rabb, ça fait partie donc de l'unicité, le Tawhid Ar-Rububiyya, c'est-à-dire l'unicité dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que Allah est le Seigneur de tous ses serviteurs et que c'est lui qui est garant donc de leur subsistance. وكذلك هو Ah oui, pardon. يربي العبادة. Non, cher. Et il est garant de leur subsistance, c'est lui qui les éduque de la meilleure des façons. نعم. فهو سبحانه وتعالى يربي عباده بما يحتاجون. فكل الأنبياء في القرآن، إذا رأيت دعاء الأنبياء كلهم في القرآن يدعون الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب في كل أدعيتهم في القرآن. Et il dit, le cheikh a précisé que Allah, comme c'est le Seigneur, Ar-Rabb, Min Ar-Rububiyya, il éduque ses serviteurs par ce qu'ils ont besoin. Et que ses envoyés, dans beaucoup de versets du Coran, où ils invoquent Allah, ils commencent en l'appelant par justement son nom du Seigneur, Ar-Rabb. هو يعني ليس الله سبحانه وتعالى الرب ليس بمعنى سنيور only، يعني ليس بمعنى سنيور فقط، معنى المربي، يعني من education. Et le cheikh fait une précision et me corrige par rapport à ce que j'ai dit, que Ar-Rabb, le nom Ar-Rabb d'Allah Azza wa Jal, il doit pas que être compris dans le sens de Seigneur. Il a ce sens-là, mais il a aussi le sens de Murabbi, c'est-à-dire d'éducateur. نعم. لأنه يربي كل عباده بما يحتاجون إليه. Car il éduque justement ses serviteurs par ce qu'ils ont besoin. Il sait ce qu'ils ont besoin, il sait ce dont ont besoin ses serviteurs et il les éduque en fonction de cela. ويربي من اختاره أن يكون من المؤمنين لعبادته سبحانه وتعالى. Et il éduque parmi ses serviteurs ceux dont il sait que il éduque ceux qu'il a choisis parmi les croyants. Dans l'adoration, il les éduque par ça. نعم. فالله سبحانه وتعالى يحب هذا. مع ذلك قد يمنع العبد من قبول الدعوة لأنه فعل شيئا حراما. فعل شيئا حراما، مع أن الله سبحانه وتعالى يحب الدعاء. وقال في حديث صحيح ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فالله سبحانه وتعالى يحب الدعاء كثيرا، فهو من الأشياء التي يحبها سبحانه وتعالى كثيرا. مع ذلك قد لا يستجيب للعبد، فالعبد
يعني لنعود إلى البداية عليه أن يكون غير متكبر لكن يكون ذليل أمام ربه سبحانه وتعالى. ليه؟ أن الله سبحانه وتعالى إذا العبد كان ذليلا أمامه فإنه يستجيب لدعائه. Et donc le cheikh il dit que justement c'est par ceci, le fait que parfois les invocations ne sont pas acceptées, que Allah il nous éduque par ça. Parce que justement, si cet homme-là avait réuni les conditions et qu'il n'était pas dans l'illicite, ses du'as, ses invocations auraient été acceptées. Mais du fait qu'il était dans l'illicite ses invocations n'ont pas été acceptées. Et que malgré l'importance que Allah accorde aux invocations, car il est rapporté dans un hadith du prophète où il est dit que Allah est anobli par le fait qu'on l'invoque. Ça lui fait un grand plaisir, le fait qu'on l'invoque à Allah. Mais la loi reste la loi, une chose illicite reste illicite, et ça peut être une cause de l'empêchement de votre exaucement. نعم. فالله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني ذكر أن المتكبر لا يدعو الله سبحانه وتعالى. المتكبر لا يدعو الله. نعم. وذكروا عائشة رضي الله عنها في حديث صحيح قالت عن ابن جدعان كان رجل في الجاهلية قبل الإسلام. في الجاهلية كان يصل الرحم ويطعم المسكين. يعني كان في الجاهلية يصل الرحم، يعني يزور أقرباءه الناس القريبين منه ويطعم طعام للمسكين. فقال هل ينفعه ذلك؟ يعني هل يستفيد شيء عند الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال؟ ترجم. نعم. Et là, le cheikh, il a encore précisé que, pour revenir au début de son intervention et du cours, que ce sont les orgueilleux qui n'invoquent pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que les orgueilleux qui n'invoquent pas Allah. Et il a rapporté encore un autre hadith, rapporté par Aïcha, radiyallahu anha, qui est un compagnon de Jurhan, a dit au prophète, Jud'an, le compagnon Ibn Jud'an, qui aurait dit au prophète que un homme dans la jahiliya, dans l'ignorance pré-islamique, faisait silat al-rahim, c'est-à-dire qu'il réunissait les liens de famille. Il était proche de sa famille, il les visitait, il leur donnait de l'attention. Et il donnait, c'est-à-dire il donnait à manger aux nécessiteux. Et la question qui a été posée au prophète, c'est est-ce que ces actions-là lui seraient bénéfiques, malgré qu'il n'adorait pas Allah Azza wa Jal, et qu'il était dans la jahiliya, c'est-à-dire qu'il n'était pas sur la croyance de l'islam. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لم يقل قط أبدا ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما كان يدعو الله سبحانه وتعالى لكنه كان يفعل ذلك ليقول الناس إنه طيب، لكن ما كان يدعو الله. تكبر. Je pense que le début de la réponse. Il demandait pas. Oui, mais la réponse qu'il a dit, est-ce que c'était non ou c'était oui? ينفع ذلك يعني. Non, il a pas dit. هل ينفع ذلك؟ يعني أولا قبل أن يتكبر على الله يعني ما يستفيد، لا ينفع يعني. Et là le cheikh il dit que la réponse du prophète c'était que toutes ces actions, cet homme-là ne lui profiterait pas parce que par orgueil il ne levait pas les mains au ciel pour demander à Allah Azza wa Jal d'accepter ses actions, de lui pardonner et d'accepter ses actions. Mais plutôt il faisait ça. ماذا قال الشيخ يعني ماذا فعل؟ أبدا لم يدعو الله. ما دعا الله. ما دعا الله. N'est pas dua.
il a dit qu'il ne faisait pas ça car justement il n'invoquait pas Allah, il ne levait pas ses mains au ciel pour demander à Allah. C'est une preuve d'orgueil. Et justement, il faisait ça plutôt pour le regard des gens, pour que les gens disent que c'était une personne généreuse et que c'était un homme bien. Non. نعم. فهكذا أخي الكريم، هذا هو يعني أمر مبسط عن دعاء الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدعوه دائما سبحانه وتعالى. Non. Et le cheikh il disait que voilà, c'est ça qui était important ce soir de rappeler de l'importance d'invoquer Allah. C'est un petit rappel pour l'importance d'invoquer Allah et on demande à Allah Jalla wa Ala, justement d'exaucer nos invocations, de nous compter parmi ceux qui invoquent Allah. Pardon. Amen. بارك الله فيكم. حياكم الله يا شيخ، جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم، بارك فيكم. حسن عليكم. هل ممكن لديك الوقت بعض الأسئلة؟ ما في شيء، ما في، يلا تفضلوا. نعم. قليل يعني نعم. الوقت يعني لن يكلنا طول الوقت. نعم. آمين. أحد الأخ اسمه تونينو غوميان يعني يسأل الله عز وجل أن يكرمكم شيخا. حياك الله، بارك الله فيكم. يكرمكم. بارك الله فيكم. ويشكركم. الله يبارك فيكم. Non, il a dit qu'Allah fasse de nous des reconnaissants. نعم. qu'Allah... آمين آمين يا خير. اللهم اجعلنا من الشاكرين. الله يبارك فيكم. Les frères et les sœurs, marhaban bikoum, ceux qui ont des petites questions. Là, je sais qu'il y en a qui sont venus me voir en privé tout à l'heure pour voir si poser la question. Je vous ai dit poser la question pendant le live, à la fin. Donc là, on arrive à la fin. Alhamdulillah, on va essayer de faire un quart d'heure, 20 minutes de questions, réponses. S'il y en a qui veulent profiter un petit peu encore du cheikh. Je sais qu'il y avait le frère Benoît tout à l'heure qui m'a dit qu'il avait une question, le frère Kader. Je vous en fiche, comme ça n'ayez pas honte. حين يترك العطاء. نعم إلياس، بارك الله فيك. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, les frères et les sœurs? Comme ça, s'il n'y a pas de questions, on va laisser le cheikh se reposer. Salam alaikum. Pour Marie, mon petit cousin, il a fréquenté la fille. Kader, la question n'est pas complète. Essaye de la poser sur. Là, on a appris ça, son père ne veut pas. Vas-y, finis de poser la question. Là, je peux la lire pendant ce temps-là. Moi, finis de poser la question, je la poserai après, Kader. Là, je vois qu'il y en a d'autres questions. Je vais poser d'autres questions d'abord. Sur le poisson. D'accord. Ouais, vas-y, Benoît, pose ta question. On va lui poser telle qu'on la lira. Hein? Ou tu me l'envoies. Je crois que vous avez un onglet pour poser les questions directement sans qu'elles apparaissent sur le groupe. En privé, c'est. Enfin, sur le live. En privé, c'est. هناك سؤال يا شيخ أحسن الله إليكم. هل يجوز أن الزميلة مع النصارى وغير ذلك؟ يعني l'amitié. العمل معهم يعني؟ لا، أن تكون زميلي معهم، مع هؤلاء يعني بعض صديق. بعض. صديق، نعم. صديق. الله لا ينهانا عن ذلك، لا ينهانا عن الذين يعني لم يحاربونا، الله سبحانه لا ينهانا مثلا يكون لك صديق غير مسلم، لكن بشرط أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، بشرط أن تدعو ذلك الصديق إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. وإذا لا تدعوه على الإسلام إذا عندك بينك وبينهم شيء من الدنيا يعني في مصلحة، ما في شيء بإذن الله، ولكن أحسن المسلم لا يصاحب إلا المسلمين. نعم. نعم. Donc, il y a ce 66200 sur ta question, a-t-on le droit d'être ami avec des chrétiens ou autres? Le cheikh il te répond que Allah Azza wa Jalla, il n'a pas interdit ça, il n'a pas interdit que tu aies des amis chrétiens ou autres, mais avec la condition que tu les invites à l'islam dans le même temps. Si tu veux que ce soit tes amis, il faut que tu les invites à l'islam pour ne pas les laisser sur l'égarement. Et ensuite, on lui a précisé dans la question de savoir que si tu avais des amis chrétiens ou autres, mais que tu ne les appelais pas à l'islam, là, le cheikh il a répondu que si, par exemple, tu es en affaire avec eux, ou que tu as des intérêts, vous avez des intérêts mutuels l'un envers l'autre, il n'y a pas de mal à ce que vous fréquentiez, mais que son amitié et son amour, il vaut mieux le donner justement aux musulmans. Là, je reviens sur le cours qu'on a fait précédemment, à ceux qui aiment Allah et à son messager. Et si tu veux rester avec une personne qui n'est pas musulmane, il faut que tu aies l'espoir de l'inviter et de l'appeler à l'islam. وكذلك المسلم لا يتصور المسلم ألا يدعو إلى الله. أحيانا المسلم ممكن لا يدعو بالقول، يدعو بالفعل، يدعو بأخلاقه الطيبة، يدعو بأعماله الطيبة إلى الله سبحانه وتعالى. Et là, le cheikh il a précisé encore que مثلا الإنسان يراك أنت لا تكذب، أنت لا تشرب الخمر، أنت طيب مع والديك، أنت طيب مع الناس، تساعد الناس، يعني الأمور هذه تسأل لماذا تفعل أنت؟ قال لأني مسلم. يكفيك هذا. تفضل. Et là, le cheikh il a dit que j'ai perdu le début de ce qu'il a dit. Il a dit il faut pas que la personne croie que la dawa, c'est par les arts. Et dans le fait justement, donc Yas 66-200, dans le fait de justement, si tu veux les fréquenter, si tu veux en faire tes amis, il faut que tu les appelles toujours à Allah, mais le fait de les appeler à Allah, ça ne doit pas être fait toujours par la parole et par le fait de tout le temps parler d'islam et de tout le temps avoir des arguments, des polémiques et tout ça, mais plutôt par le fait d'avoir un bon comportement, le comportement du prophète, alayhi salam, le meilleur des comportements. Et il disait que si tu es une personne qui ne fréquente pas sa famille, qui boit de l'alcool, qui fait des péchés, qui fornique, etc., je n'ai pas résumé tous les péchés qu'il a dit, mais en tout cas une personne qui n'a pas un bon comportement et qui est odieux envers les gens, ça va être dur pour toi d'appeler cette personne-là à l'islam. Mais plutôt, il faut faire le contraire, avoir le bon comportement pour appeler les personnes à l'islam. Non. Nous sommes un pays mécréant, nos invocations sont-ils acceptées? Donc là, il y a Lika Zairia qui pose la question, le fait que nous sommes un pays mécréant, nos invocations sont-ils acceptées? هناك سؤال يا شيخ حسنا إليكم. السائلة تقول الدعاء في بلاد الكفار هل هي مستجاب؟ يعني هل يعني إذا حينما ندعو الله في بلاد الكفر هل في شروط منع الاستجابة يعني؟ ما في شيء يمنع بارك الله فيك، ولكن المسلم عليه أن يسعى للهجرة من بلاد الكفار، الهجرة من بلاد الكفار. نعم. Donc là, Lika Jzairia, le cheikh, il te répond à la question, le fait que nous sommes dans un pays mécréant, nos invocations sont-ils acceptées? Il dit qu'il n'y a rien qui empêche les invocations, du fait que tu sois dans un pays de mécréance. Il n'y a rien qui empêche l'acceptation de tes invocations. Mais il dit que quand même, il y a toujours le conseil derrière qu'il faut faire les causes pour émigrer en terre d'islam et ne pas rester parmi les incrédules. Non. نعم.
Donc là, le frère Ben Bet B qui pose la question. Ben Bet B qui pose la question. Salam alaikum, comment dois-je tuer un poisson? Je ne veux pas le laisser agoniser hors de l'eau, donc je lui casse le cou en disant Bismillah. En fait, je m'interroge sur la façon de tuer le poisson. نعم. يعني العنق le cou. هناك سؤال يا شيخ أحسن إليكم. السائل يقول السلام عليكم، كيف تقتل السمك وهو يعني خروج من الماء. كيف نقتل يعني ماذا الحيوان خارج من الماء وهو يقتل عنقهم، يقطع عنقهم ويقول بسم الله، هل ما هي يحتاج. الطريقة الصحيحة؟ لا يحتاج. السمك لا يحتاج أن يذبح. السمك لا يذبح، هو عادي يقطع العنق يعني السمك. ما في شيء. السمك ما في شيء. كيف يفعل؟ ما في شيء، ما يحتاج. يعني السمك حتى لو نفق يعني مات، ما في شيء خلاص. السمك أي شيء من البحر ومن من النهر يؤكل، ما يحتاج يذبح، يؤكل. ويحتاج الكلمة بسم الله؟ لا ما يحتاج، لكن عند الأكل بس قول بسم الله. عند الأكل Je ne veux pas le laisser s'agoniser. Mais non, mais dans tous les cas, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de rien faire. Ils le sont. وهو يخاف أن يؤلم السمك حينما يخرج من الماء، ويؤلم السمك حتى يموت. يعني كيف يفعل حتى يموت؟ ما في شيء، يموت هو بعد دقيقتين يموت، يعني بدون هواء يموت السمك، بدون ماء يموت السمك خلاص. نعم شيخ. Donc là, Benoît, le cheikh te répond, Hafidahullah, qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de parole à faire, il n'y a pas d'action à faire, il n'y a pas besoin d'égorger ni de casser le cou. Il ne faut pas avoir peur qu'il agonise, parce que c'est la règle. Un poisson, tout ce qui sort de l'eau, d'une rivière, de la mer, tous les animaux de la mer, on a le droit de les manger sans les égorger et sans les frapper ou quoi que ce soit. Ni dire Bismillah, ni quoi que ce soit. Même un poisson mort, on a le droit de le manger. Voilà. Parce qu'on sait que la bête morte nous est interdite, les bêtes qui sont donc en dehors de la mer, mais les bêtes de la mer, les animaux de la mer, elles nous sont autorisées même mortes, même si on la trouve morte. C'est pour vous dire, voilà la règle, ça c'est une règle de fiqh. Et parmi ça, donc le fait que Benoît, tu n'as pas d'action à faire pour justement tuer le poisson, tu le pêches, tu attends, tu le mets dans ton petit panier, tu attends voilà, qu'Allah et qui finit de gigoter, voilà, tu le mets au barbecue. Inch'Allah. وأنا آتي معكم باربيكيو نأكل مع بعض. شيخ جزاك الله خير، مرحبا بكم والله، نحن محتاجين. بارك الله فيكم إن شاء الله. Et le cheikh il dit que Benoît il viendra manger le poisson avec toi. Ça lui ferait plaisir de manger le poisson avec toi. Et moi aussi d'ailleurs. هناك السؤال الشيخ أحسن الله إليكم. السائلة تقول السلام عليكم، هل يجوز أن يراث الكافر على المسلم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. يعني المؤمن لا يرث من الكافر، والكافر لا يرث من المؤمن. يعني كيف؟ مثلا الأب مسلم والولد كافر، إذا مات الأب المسلم الولد الكافر لا يرث شيء من الوالد من الأب، والعكس الأب كافر والولد مسلم، إذا مات الأب الابن لا يأخذ شيء من الوالد، لا يأخذ شيء من الأب. ولكن هناك حالة واحدة، فمثلا في حياته ممكن يعطيه، يعني الأب كافر لكن هو حي لم يمت، يعطيه يعني المال في الحياة غير ميت يأخذ. نعم.
Donc là, Céline 23 SBH, à ta question, salam alaikum, je voulais savoir si l'on pouvait hériter d'un non-musulman. Le cheikh te répond que non, on ne peut pas hériter d'un non-musulman, qu'il a été rapporté dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il dit que un musulman ne peut pas hériter d'un non-musulman et un non-musulman ne peut pas hériter d'un musulman. Les deux inverses sont impossibles. C'est ça qu'il te répond. Ça, c'est ce qui était catégorique. Voilà, par rapport à la réponse. Mais ensuite, il dit que ce qui est possible, là où il y a une possibilité, c'est que durant la vie du non-musulman ou de l'inverse du musulman, si son enfant est non-musulman ou l'inverse, il peut lui donner ses biens et son héritage. Mais après la mort, c'est interdit d'hériter d'un non-musulman ou l'inverse, qu'un musulman donne son héritage à son enfant qui serait non-musulman. هناك السؤال يا شيخ أحسن الله إليكم deux passages ici تسأل هل حسن المعاملة غير المسلمين عبادة؟ قد تكون عبادة إذا نويت بذلك. يعني أولا المؤمن أخلاقه طيبة، هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. ثانيا إذا نوى بذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأخلاق الطيبة، يعني يدعو إلى الله بالأخلاق الطيبة، هذه كلها عبادة أخي، كلها عبادة. نعم. Donc là, le compte de passage ici qui a posé la question, est-ce que, il a posé en arabe, donc est-ce que le fait de bien se comporter, de bien agir envers les non-musulmans est une adoration? Et là, le cheikh, il lui a répondu, oui, ça peut être une adoration si tu as mis l'intention de faire ça pour Allah Azza wa Jal, d'avoir une bonne intention auprès des gens que tu appelles à l'islam. Si tu as mis l'intention que tu fais ça pour Allah, oui, ça peut être une adoration, car on sait que les actes ne seront récompensés que par leurs intentions. Donc, tout ce qui en découle, peut-être comme il disait le shir, c'est que de base, le musulman, il doit avoir un bon comportement. Et avoir un bon comportement aussi, ça fait partie de l'adoration. Donc, tout rentre, tout s'imbrique, tout fonctionne à la perfection dans l'islam. Et c'est la chasse au fusil est halal. Comment tu dis le fusil? Ouais, une question super importante après. Donc là, il y a Ben Betbek. Il est trop compliqué ton nom du compte, frère. Change. Voilà, qu'Allah fait que Benoît. Je préfère Benoît. Benoît qui pose la question, et si la chasse au fusil est halal. نعم. Donc شيخ أحسن الله إليكم السائل يقول الصيد بالسلاح يعني حلال؟ نعم، الصيد حلال، الصيد حلال، لكن بشرط أن تقول بسم الله الله أكبر عند الرمي. عند الرمي. نعم. وأن يكون الحيوان الذي يقتل من الحيوان التي يجوز أكله، كالغزال كالظبي مثلا، ولكن لا يجوز مثلا أكل الخنزير الوحشي، ولا يجوز أكل الدب، ولا يجوز مثلا أكل بعض الحيوانات الأخرى. نعم، تفضل. Donc là, Benoît, le cheikh précise à ta question par rapport à la chasse que bien sûr c'est autorisé. Par contre, là, c'est pas comme pour le poisson. Quand tu tires ta balle sur ta proie, tu dis Bismillah ou Allahu Akbar avant de tirer. Et il faut que tu chasses bien sûr des animaux qui sont autorisés à être mangés. Là, pour ça, il faut que tu reviennes aux ouvrages de fiqh qui répertorient les animaux qui sont autorisés à manger. Mais parmi ceux-ci, par exemple, les gazelles, les biches, les choses comme ça que tu peux trouver dans la montagne. Toi, je sais que tu es du côté de la montagne. Mais par contre, ce qui est interdit, c'est les choses comme le sanglier, l'ours et d'autres choses comme ça. Parfois, certains se posent la question de savoir que le cochon est interdit, mais le sanglier, on ne connaît pas très bien son jugement. Le sanglier aussi est interdit, voilà, au même titre que l'ours et d'autres animaux
qui sont interdits, il faudrait que tu reviennes aux ouvrages de fiqh par rapport à ça. هناك سؤال شيخ مهم جدا أيوة مهم جدا أيوة وصعبة يعني في موضوع القدر. وأنا نعرف أن لن تسأل عن القدر والاستواء يعني وكيف نسأل نحن ممكن السؤال يعني في باب القدر شيخ يلا بسم الله. كنت دي libre arbitre en arabe. يعني كي أحسن إليكم السائل يقول السلام عليكم سؤال على الموضوع القدر كيف نختار على العمل في الدنيا والقدر مكتوب عند الله وكيف نحن نختار على أفعالنا وأعمالنا. أولا لابد أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. Donc là, Florent, par rapport à ta question, salam alaikum, j'ai une question au sujet du destin. Comment ça se fait qu'on est libre arbitre, qu'on a un libre arbitre si Dieu a tout écrit en avance? هذا أولا. Et là, le cheikh, il te répond en premier, la première des choses qu'il faut que tu saches, c'est que Allah est capable de tout. Ça, c'est la première chose qu'il faut que tu saches. ثانيا الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء لكن نحن لا نعرف المكتوب. La deuxième chose qu'il faut que tu saches, c'est que Allah a tout écrit, mais que nous ne connaissons pas les écrits. وأنت الآن باستطاعتك أن تدخل وتنظر إلى هذا الدرس وأنت اخترت أن تدخل في هذا الدرس وكان بإمكانك بدل ما تدخل هنا تروح يعني تنظر إلى فيلم من الأفلام لكن اخترت أن تتعلم دين الله سبحانه وتعالى لا أن تنظر إلى فيلم من الأفلام. Là, le cheikh, il dit que Allah a tout écrit, mais que ce soir, Florent, c'est toi qui as choisi de venir dans ce live, écouter la parole d'Allah Azza wa Jal, de son messager. C'est toi qui as choisi de venir, alors que tu aurais pu aller regarder des films ou faire autre chose, parmi les choses autorisées. Mais que c'est toi qui as choisi de venir ici. Et ça fait partie de ce qu'Allah il a décidé. Ça fait partie justement de ce qu'Allah a écrit, le fait que tu viennes ici. Non. وأنت ذكرت أنت الآن باختيارك دخلت تنظر إلى الدرس وكان ممكن تنظر إلى فيلم. نعم. ترجمت هذا؟ نعم ترجمت. طيب. فأنت اخترت هذا. ثالثا لابد أن تعرف ما دام أن الله سبحانه وتعالى اختار كل شيء نحن لا نعرف. أولا لا نعرف هذا شلون؟ ثم الله سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى ونحن يعني هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أن الله لا يسأل عن أشيائه لما فعلها ونحن نسأل. Le verset, du coup, le verset. لا يسأل عن كيف يسألون. Et là, il continue, Florent, en te disant que c'est toi qui as décidé ce soir de venir suivre ce live, mais que Allah, dans sa grandeur, dans sa grandeur, c'est lui, il savait que tu allais faire ce choix-là. Et nous, on ne peut pas comprendre comment. On n'a pas à se poser la question comment est-ce que Allah il sait que toi tu vas faire ce choix-là. Et il rapporte un verset du Coran
où est-ce que Allah Azza wa Jalla il dit et vous n'avez pas à interroger Allah. Allah, il n'est pas interrogé, mais plutôt c'est lui qui nous interroge. Voilà. Il n'a pas à être interrogé, mais plutôt il n'a pas à être interrogé sur ce qu'il fait, Allah. Car quand il fait une chose, Allah, il sait ce qu'il fait dans sa sagesse. Et nous, on va être interrogé plutôt sur nos actions et sur nos choix qu'on a fait. Non. هذا هو يعني باختصار معنى هذا. فالصحابة الكرام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. Et ça, c'est parmi une petite chose qu'il peut dire par rapport à ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est vaste, le sujet du destin. Il faut bien comprendre que c'est des cours et des cours qu'il faudrait prendre pour vraiment englober ce sujet-là. Mais là, il prend quand même un hadith où les compagnons ont questionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. قالوا يعني هل نحن نعمل لشيء يعني لشيء مكتوب أو غير مكتوب؟ قال بلى مكتوب. بل يعني هو شيء مكتوب منتهي. Les compagnons ont questionné le prophète alayhi salam en lui demandant est-ce que ce que nous faisons comme action ce sont des choses qui sont écrites? Et la réponse نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله سبحانه ييسر يعني لأهل الجنة الطريق إلى الجنة ولأهل النار الطريق إلى النار. Et là, le prophète alayhi salam leur a répondu bien sûr que ces choses-là que vous agissez sont écrites. Ce sont des choses qui sont écrites. Et il leur a dit, il leur a ordonné, mais agissez quand même. Agissez, car certes, chaque personne voilà. Pourquoi il a été créé. Car certes, chaque personne sera facilitée pour ce pourquoi il a été créé. Les gens du feu seront facilités pour aller au feu, et les gens donc du paradis seront facilités pour le paradis. نعم. نعم. وكذلك الله يحفظك ثم قرأ الآيات من سورة الشمس. سورة الشمس ادخل إلى سورة الشمس. نعم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Et là, Florent, le cheikh encore, il prend encore un verset du Coran Al-Karim, le livre d'Allah, dans la sourate Al-Shams. C'est la sourate 91, où ce que Allah Azza wa Jal, il nous dit, donc, dans une traduction rapprochée, فكذب بالحسنى. نعم سورة الليل شيخ. نعم. عفوا قلنا الشمس. Et le verset dans la sourate Al-Layl, pardon, la sourate de la nuit, donc la sourate 92. Et dans la sourate Al-Layl, donc la sourate de la nuit, verset 92, sourate 92, versets 7 et 8, Allah Azza wa Jalla dit celui qui craint, celui qui donne et craint et déclare véridique la plus belle des récompenses, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Non. نعم هذا هو بارك الله فيك. Voilà ce que pouvait te dire Florent par rapport à ça sur le sujet du Qadar. C'est un sujet qui est très vaste. Voilà, pour ça il faut prendre des cours pour vraiment bien cerner le sujet du Qadar. Mais ce qu'on peut te dire par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas trop se poser de questions dans ces questions-là, car c'est des questions dont profite le diable pour justement s'immiscer dans ta croyance. Tonino Romignan qui dit le poisson n'a pas de cou. Il n'a pas de cou, je ne sais pas comment il fait, mais il brise quelque chose. نعم. أخيرا ممكن شيخ وبعد ذلك يعني تفضل.
Quand je me تفضل. dis croyant, le créateur fait du temps croyant. Il y a trop de questions. عندك الوقت شيخ؟ كثير من الأسئلة والله تفضل لا تفضل. أعرف. سي إبراهيم كان في مغلطة. Quelle semaine depuis qu'il est fréquente. Kader, est-ce que la question elle est complète là? Le fait que Salam alaikum, pour marier le petit cousin, il a fréquenté la fille, elle est enceinte, et là on a appris que son père ne veut pas qu'il se marie depuis qu'il la fréquente. وهناك السؤال يا شيخ أحسن الله إليكم، سائل يقول الرجل كان مع مرأة بغير حلال يعني بالحرام، وحدث الحميلة على المرأة. أيوة. والولي الأب أبوها لا يريد لا يقبل الرجل على الزواج، لا يقبل. فما تنصحه لما تنصحون بهذا؟ رفض الأب يعني على نعم. الزنا حرام. الزنا هذا الزنا حرام. فعلى الرجل والمرأة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أولا التوبة إلى الله. Donc là, Kader, le cheikh répond à ta question en te disant que la première des choses, c'est que la fornication, c'est interdit. C'est haram. Et la première des choses qu'il faut qu'il fasse le frère, les personnes concernées, donc, le frère et la sœur qui ont fait cet interdit, c'est qu'ils doivent se repentir à Allah. C'est la première des choses que le cheikh te conseille dans ça. هذا أولا. Ça, c'est la première des choses. ثانيا عليهما مثلا الحمل، هذا حمل السفاح، والولد لا ينسب للأب. الولد لا ينسب لهذا الرجل. Non. La deuxième chose qu'il te dit, le cheikh, c'est comme cette grossesse, elle a été conçue hors mariage, dans le haram, dans l'interdit, l'enfant, il n'est pas attribué au père. L'enfant, il n'est pas attribué au père. Un enfant qui est conçu dans l'adultère, dans la zina, on ne dit pas que son père, c'est son père, mais plutôt que c'est un enfant sans père. Wallah al-musta'an. ثالثا إذا منع الوالد يعني أبو المرأة بنته من الزواج لسبب شرعي فإنها تمتنع. Et troisièmement, ce qu'il dit le cheikh, c'est que si le père il refuse ce mariage pour des raisons légiférées, dans ces cas-là, le mariage lui est impossible. Il lui est interdit. Car on n'a pas le droit au mariage sans l'accord du tuteur de la femme dans l'islam. Si le tuteur de la femme refuse le mariage pour des raisons qui sont légiférées, attention, je précise bien, pour des raisons qui sont légiférées, le mariage est impossible entre le demandeur et la femme. Non. هذا هو الله أعلم. Et c'est ce que le cheikh peut te dire par rapport à cette question. Et Allah est le plus savant, Wallahu a'lam, car c'est un sujet qui est compliqué, il n'y a pas d'autre chose qu'il peut te dire par rapport à ça. Voilà, c'est que
Il faut qu'ils se repentent devant Allah, et si le père ne veut pas, le mariage est impossible. وما تنصحهم بذلك يعني على يعني يتكلمون مع الأب يعني يحاولون أن يقبل الزواج ويدعوه بطريقة أولا عليهما التوبة، كلاهما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن حسنت توبة الاثنين والندم على ما فعلوا، فالله سبحانه يقبل توبة العبد. وإذا مثلا واحد منهم تاب والثاني ما تاب يريد يستمر في الزنا، فإنه لا يتزوجون مع بعض. لكن إذا تاب الاثنان نعم، والولد كما قلت لا ينسب إلى الأب، لا ينسب إلى هذا الذي خرج الماء منه. Donc là, j'ai encore redemandé par rapport à ça, qu'est-ce qui te conseillait? Parce que la réponse, elle est sèche, et c'est vraiment un problème qui est très grave dans notre génération, dans notre communauté, c'est de fréquenter les femmes hors mariage et de risquer qu'elles tombent enceintes. Parce que là, le shir, je lui ai redemandé encore de savoir qu'est-ce qu'il nous conseillait, est-ce qu'il conseillait peut-être de conseiller le père, d'aller lui demander, de voir s'il ne pouvait pas changer d'avis et tout. Et là, le shir, il m'a dit que ce qu'il conseille, c'est de se repentir. Et si les deux se repentent, Allah, il acceptera le repentir. Car Allah, il accepte le repentir de celui qui se repent. Et que par contre, s'il y en a un des deux qui ne veut pas se repentir et qui veut rester comme ça dans la zina, qui veut rester hors mariage, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'il y ait une séparation, parce que une relation hors mariage, c'est impossible à tenir. Et voilà ce qu'il peut dire par rapport à cette question. C'est une question très compliquée qui touche beaucoup d'entre nous dans la communauté. Vraiment qu'Allah nous préserve et nous réforme et nous guide. Parce qu'après, les enfants et les femmes, les hommes, les familles qui souffrent, c'est ce qu'il a fait, il s'est repenti. Voilà. Non. طيب ننتهي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، أحسن إليكم شيخنا. بارك الله فيك. نحول الأسبوع القادم إن شاء الله. نشوف إن شاء الله، بيننا تواصل إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا على وقتكم وعلى جهودكم. صلى الله عز وجل يحفظكم ويرحمكم جميعا. بارك الله فيك حبيبي، الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.